할렐루야. 벌써 세 번째 온라인으로 함께 예배를 드리게 되었습니다. 온라인 영상 예배지만 이 귀한 예배 자리에 오신 여러분들 다시 한번 주의 이름으로 환영하며 축복합니다. 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 하나님이십니다. 이 하나님을 믿으시는 분들은 몸이 불편하지 않으시다면 자리에서 다 같이 일어나셔서 우리의 마음과 뜻과 정성을 다해 살아계신 하나님을 예배하며 나가시겠습니다. 살아계신 하나님, 언제나 동일하신 우리의 하나님 아버지, 오늘도 우리의 마음과 뜻과 정성을 다하여 주님 앞에 예배하며 나아갑니다. 사랑하는 나의 아버지, 사랑하는 나의 아버지, 이름 높여드립니다. 주의 나라 찬양 속에 임하시니 능력의 주께 찬송하네. 전능하신 하나님 찬양, 언제나 동일하신 주, 전능하신 하나님 찬양, 영원히 다스리. Yes, I believe. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore, who reigns forevermore. 호산나 다윗의 자손이여, 주의 이름으로 오시는 이여, 가장 높은 곳에서 주의 이름을 찬송하리로다. 하늘 영광을 버리시고 이 땅 가운데 우리의 묶인 죄의 사슬을 끊으시기 위해 십자가를 지신 주님, 주님의 그 희생을 기억하며 오늘도 다시 한번 주님의 발등상 앞에 엎드리며 경배와 찬양을 드립니다. 이 시간 하늘 문을 여시고 주님을 사모하며 빈손 들고 나아가 십자가를 붙드는 모든 영혼들마다 그 영혼 가운데 주의 생기의 영으로 살리시는 영으로 주님 임하여 주시기를 원합니다. 아버지 하나님, 다시 한번 성령으로 우리의 속사람을 새롭게 하시는 복된 예배가 되기를 원하며 살아계신 예수님의 이름으로 의탁드리며 기도드립니다. 아멘. 다 같이 자리에 앉으셔서 함께 찬양 드리겠습니다. Blessed be your name. Blessed be your name. The fountain is plentiful, with streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name. When found in the desert place, though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Let's confess verse 2. Blessed be your name. When sun shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be
your reign. Blessed be your name. Every blessing, Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious. blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. You give us, you give and take away. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, You give and take away. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, but blessed be your name. Every blessing, Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, every blessing, every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be your name. blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Let's confess one more time. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. 다 같이 찬양하시겠습니다. 주 나의 모습 보내. 주 나의 모습 보내 향한 나의 맘 보시네 주 나의 눈물 안에 홀로 울던 맘 아시네 다시 한번 고백하겠습니다. 주 나의 모습 보내. 나의 모습 보내 상한 나의 맘 아시네 주 나의 눈물 안에 홀로 울던 밤 아시네 세상 소망, 세상 소망 다 사라져가도 주의 사랑은 끝이 없으니 살아가는 이 모든 순간이 주 은혜임을 나는 믿네 다 같이 함께 2절
다시 한번 고백하겠습니다. 주 사랑 내게 있네. 주 사랑 내게 있네. 그 사랑이 날 세우네. 주내 내게 있네. 그대로 날 세우네. 세상 소망 세상 소망 다 사라져가도 주의 사랑은 끝이 없으니 살아가는 이 모든 순간이 주의 힘을 나는 믿네. 세상 소망 세상 소망 다 사라져가도 주의 사랑은 끝이 없으니 살아가는 이 모든 순간이 주의 힘을 나는 믿네. 세상 소망 세상 소망 다 사라져가도 주의 사랑은 끝이 없으니 살아가는 이 모든 순간이 주의 힘을 나는 믿네. 주의 힘을 나를 믿네. 주의 힘을 나는 믿네. 주의 힘을 나는 믿네. 이 시간 살아계신 하나님께 우리 사도신경으로 우리의 믿음의 고백을 함께 고백하시겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 시간 함께 기도하시겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이 땅을 덮고 있는 코로나 바이러스의 이 두려움의 영향력으로 한 번도 경험하지 못한 이상한 삶을 우리가 살아가고 있습니다. 이런 혼돈과 두려움이 덮고 있는 이 상황 속에서도 낙심하거나 절망하지 아니하고 이렇게 주의해 주시는 은혜 아래 살아갈 수 있는 것, 지금까지 우리를 인도하신 하나님, 현재도 장래도 인도하실 것을 믿기 때문입니다. 하나님께서 바다 가운데 길을 만드시고 광야에서 생수를 터뜨리시고 구름 기둥과 불 기둥으로 만나로 먹이시며 인도하셨던 하나님, 그 이스라엘의 하나님이 여전히 오늘도 우리의 하나님이심을 인하여 감사드립니다. 주여, 오늘도 우리의 눈을 열어 저희들의 생명이 코로나 바이러스에 있는 것이 아니라 하나님의 손에 있음을 믿는 이 절대 믿음을 잃어버리지 않도록 도와주시옵소서. 하나님께서 지켜주시지 않으면 작은 바이러스 하나에도 무너져버리는 연약한 인생입니다. 짧은 이 한순간의 호흡이 멈춰버리면 흙으로 지음을 받았기에 흙으로 돌아가야 하는 인생입니다. 주여, 오늘도 하나님을 신뢰하는 살아있는 믿음을 주시옵소서. 노하기를 더디하시고 자비와 인자와 긍휼이 풍성하신 아버지 하나님,
코로나 바이러스가 대유행이 되어버린 이 혼란한 상황, 주님 외면하지 마시고 우리를 불쌍히 여기사 긍휼을 베풀어 주시고 주의 백성들을 기억하사 주의 언약을 기억하사 은혜를 베풀어 주시기를 원합니다. 우리가 여러 가지 노력을 하지만 이 상황을 우리의 힘만으로는 스스로 해결해 나갈 수 없음을 겸손하게 인정합니다. 정부의 대책과 의료진의 수고로 모든 것들이 실제적인 효과가 나타날 수 있도록 주여 은혜를 베풀어 주시옵소서. 병으로 고통받고 있는 환자들, 자영업을 하고 있는 우리 지체들의 그 고난과 힘든 모든 상황 속에 주여 보호하시고 지켜주십시오. 어린 자녀들로부터 장년에 이르기까지 주님 영육간의 강건함을 주셔서 이 어려운 시간을 지내면서 잃어버리는 것보다 얻는 것이 더 많은 은혜의 시간들이 되게 도와주시기를 원합니다. 주여 오늘 종려주일과 또 이 한 주간 고난주간을 맞이하면서 모든 죄의 결박과 죽음의 이 묶임에서 풀어주신 그리고 우리에게 새로운 생명을 주신 주님의 희생을 기억합니다. 하나님 그 놀라운 희생과 우리를 위하여 피 흘려 놓으신 그 주님의 놀라운 은혜 아래 겸손하게 엎드리며 우리 죄를 자백하며 회개합니다. 하나님 중심이 아닌 내 소견이 옳은 대로 행하였던 내 중심의 신앙생활을 회개합니다. 하나님보다 더 사랑하고 높였던 우리들의 우상들을 내려놓고 하나님 기회 주셨을 때, 생명이 있을 때 영과 진리로 온 맘 다해 예배하지 못했음을 주님 용서하여 주시기를 원합니다. 전심으로 주님 이 땅과 아버지 하나님 주님의 교회와 자녀들을 위해 하나님의 나라를 위해 하나님의 영광을 위해 먼저 그 나라와 의를 구하지 못했던 삶 또한 주님 용서하여 주시기를 원합니다. 아버지 하나님 거짓말처럼 멈춰버린 정치와 경제, 교육, 문화의 모든 분야들 인간들이 계획했던 그 모든 것들이 멈추어 서고 있습니다. 내일을 알 수 없는 것들을 주님 우리가 바라보면 이 현실 앞에 하나님께서 말씀하셨던 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 이는 여호와시라는 말씀을 기억합니다. 아버지 하나님 우리가 계획할지라도 걸음을 인도하시는 하나님 살아계신 하나님을 인정하는 참된 하나님의 백성들 되게 도와주시기를 원합니다. 살아계신 아버지 하나님 내일 일을 너희가 알지 못하는도다. 너희 생명이 무엇이냐? 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개라고 말씀하신 주님 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라 하신 주님 오늘도 변함없는 진리의 말씀으로 다시 한번 주의 백성들을 위로하시고 이 상황을 버틸 힘을 주시고 주님 우리의 삶 가운데 고센의 그 은혜와 복을 허락하여 주시기를 원하고 기도합니다. 공예배를 중단하고 함께 드리지는 못하지만 각자의 일터와 가정과 각자의 부르심의 자리에서 온라인으로 예배드리는 모든 지체들 하나님 이들에게 은혜를 부어주사 믿음의 후퇴나 영적 무뎌짐이 없도록 주님 주시는 약속의 말씀 위에 더 굳게 서는 믿음의 사람들로 주님 우리를 다듬어 주시기를 원합니다. 주여 이 어두운 때가 하나님의 지혜와 능력과 하나님의 공급하심을 경험하는 모리아산이 되게 도와주시기를 원합니다. 이 어려운 시련의 시간이 하나님의 그 영광을 은혜를 체험하는 간증의 시간이 되게 도와주시기를 원합니다. 하나님 사랑하는 지체들이 다시 만나게 될 때 우리 안에 이 예배에 대한 열정과 하나님의 말씀에 대한 이 사모함이 기대감이 더욱더 새로워질 수 있도록 주여 우리의 예배를 새롭게 하시고 주의 몸된 교회를 새롭게 하여 주시옵소서. 우리의 삶의 주권자가 되시고 만물을 다스리시는 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘. 오늘 이 아침에 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 신약 성경 빌립보서가 되겠습니다. 우리 자녀들과 함께 말씀을 듣고 계시다면 잠시 영상을 멈추시고 난 다음에 우리 아이들이 영어로 먼저 성경을 찾아서 읽을 수 있는 시간을 좀 가지시면 좋겠습니다.
자, 빌립보서 4장이 되겠습니다. 빌립보서 4장 6절에서 7절까지가 되겠습니다. 제가 가진 성경으로는 신약 성경 322페이지쯤에 있습니다. 제가 6절과 7절 두 절의 말씀을 읽어 나가겠습니다. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 아멘. 요즘 하루 종일 지내시면서 여러분들의 머릿속에, 생각 속에 가장 많이 묵상되는 게 뭐가 있나요? 어떻게 하다 보니 이 상황이라서 우리의 삶 속에 주님을 더 묵상해야 되는 시간인데도 불구하고 하루 종일 묵상하는 게 바이러스입니다. 들려오는 소식 뉴스를 보더라도 그렇고 사람들을 만나서 얘기를 해도 그렇고 어디를 둘러봐도 바이러스를 묵상합니다. 참 이상하지요? 우리 눈에 보이지도 않는 그런데 이 보이지 않는데 우리가 손으로 만지는 것보다 더 분명한 실체를 우리가 느끼고 있습니다. 우리가 손에 잡고 있는 것보다 더 확실한 그 존재감을 우리가 느끼며 지금 살아가고 있습니다. 이 바이러스 때문에, 바이러스가 아니더라도 또 삶에 살아가는 여러 문제로 인해 염려하지 않고 살아갈 수 있을까? 옛날에는 사실 우리가 살아가고 있는 그 지역에서 일어나고 있는 것, 그 지역의 문제만 신경 쓰면 됐어요. 그러나 요즘은 이제 글로컬이라 그러죠. 글로벌과 로컬이 합쳐진 이 세상을 살아가다 보니까 이 세상 저 뒤편에 있었던 그 이야기를 우리가 무시를 하지 못해요. 그 이야기가 어느 순간에 우리의 삶의 가장 깊은 곳으로 피부와 닿게 흔적 가운데서 나타나는 것을 보게 됩니다. 세상 가운데서 일어나고 있던 그 작은 바이러스 하나가 우리 삶을 직접적으로 삶의 직격탄으로 영향력을 주고 있는 현실입니다. 질병이 만연하죠. 뿐만 아닙니다. 경제 상황도 우리에게 염려를 줍니다. 처처의 기근과 그리고 또 들려오는 여러 가지 좋지 못한 테러 소식들, 안타까운 소식들. 인간의 수명이 연장이 될수록 거기에 대한 노후에 대한 걱정도 있고 염려도 있습니다. 인간이 숨을 쉬지 않으면 살 수 없듯이 우리가 염려를 떼어놓고는 살아갈 수 없는 그런 환경과 여건, 우리의 삶을 살아가고 있습니다. 그래서 성경은 이러한 우리 인생들의 한평생의 삶을 이 세 글자로 요약을 해줍니다. 전도서 2장 23절을 보게 되게 되면 일평생에 근심하며 수고하는 것이 슬픔뿐이라. 그의 마음이 밤에도 쉬지 못하니 이것도 헛되도다. 우리들의 인생을 딱 세 단어로 이야기해요. 우리들의 인생이 일평생 동안 뭐라고요? 근심과 수고와 슬픔. 이 세 가지. 그런데 이것도 밤낮으로 이 고민과 이 어려움 속에서 수고하는데 그 결과가 뭐냐? 남는 것이 슬픔뿐이라고 말을 해요. 왕이나 평민이나 가진 자나 가지지 못한 자나 남녀노소 구분되지 않습니다. 그러면 예수 믿는 사람은 다른가? 물론 근본적으로는 달라요. 그러나 일상의 삶의 그 깊은 곳으로 들어가게 되게 되면 이런 염려하는 삶, 다르지 않습니다. 목사나 장로나 집사나 교회를 5년 다녔던 10년을 다녔던 새벽에 일어나 기도를 하는 사람이든 상관없이 모든 사람들이 이러한 슬픔과 근심과 염려 가운데 살아가는 인생입니다. 그러하기에 오늘 저와 여러분이 읽었던 이 본문 말씀, 아무것도 염려하지 말고, 여러분 이 말 정말 한번 새겨보십시오. 아무것도 염려하지 말고, 이 말이 가능할까? 정말 저 자신도 이 말씀을 너무너무 사랑하고 암송하는 구절이에요. 우리가 좋아하는 구절입니다. 그리고 이 말씀의 간정도 있지만은, 그러나 실제 이 말씀처럼 아무것도 염려하지 말고 이 말처럼 가능한 삶일까? 그게 우리의 삶에 일어날 수 있는 일일까? 여러분 생각해 본 적 없어요? 정말 이게 가능은 한 건가? 그러나 이 본문 말씀,
이 말씀이 정말 우리에게 주시는 하나님의 말씀입니다. 그러하기 때문에 이 하나님의 말씀이 우리에게 주시는 소망이 있고 생명이 있습니다. 이 하나님의 말씀이기 때문에 만약에 이 말씀대로 되는 거라면 정말 무엇을 아끼겠어요? 이 말씀의 능력을 얻기 위해서 우리가 무엇 대가를 지불하지 않겠어요? 여기 염려하지 아니하고 평강의 하나님이 지키시는 삶, 이것을 정말 알고 싶다. 정말 갖고 싶다. 여러분, 이런 간절한 마음이 오늘 저와 여러분에게 생겼으면 좋겠어요. 이런 간절한 마음을 갖고 이 말씀 앞에 서는 분들에게 성령께서 오늘 그의 생각과 그의 마음을 열어주시기를 바랍니다. 오늘 이 주시는 말씀 다시 한번 여러분들이 깊이 가슴에 새기고 묵상하면서 아멘으로 받을 때 내 삶 가운데 평강의 하나님이 지키시는 은혜를 주시기를 주 예수의 이름으로 축복합니다. 그러면 어떻게 염려하는 그 삶을 극복할 수 있는 삶의 자세, 그 첫 번째 특징은 뭐냐? 오늘 이 본문을 보니까 선택입니다. 자, 다시 한번 6절의 말씀을 제가 읽겠습니다. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라고 말하고 있습니다. 여기 다만이라고 말하는 구절, 영어로는 but이라고 되어 있네요. 이 말은 대신이라는 말로도 바꿀 수 있겠습니다. 그러니까 염려를 할 거냐 아니면 대신 기도를 할 거냐, 선택의 문제라고 이야기하는 겁니다. 우리의 삶 가운데 일어나고 있는 이 염려를 선택할 거냐 아니면 그와 다르게 우리에게 주시는 기도의 자리에 이 기도를 선택할 거냐. 성경이 우리에게 말하고 있습니다. 염려 대신에 기도를 선택하라고 말하고 있는 겁니다. 이것은 우리가 한 번 선택하는 것이 아니고 이미 예수를 믿고 구원을 받고 영생을 얻은 사람이라도 매일매일의 순간의 삶 가운데서 이 선택의 자리에 놓여 있게 되는 겁니다. 둘 중에 하나예요. 염려를 선택할 거냐 아니면 기도를 선택할 거냐. 물론 당연히 저와 여러분들 여기 예배를 드리시는 분들 이론적으로야 기도해야지, 기도를 선택해야지, 그거 당연한 거 아니야? 라고 말할지 모르겠어요. 그러나 저와 여러분의 실제의 삶이 어떻죠? 우리의 삶 가운데 어려움이 옵니다. 염려가 생겨지기 시작합니다. 어려운 곤란한 환경이 주어지게 됩니다. 자, 그러면 당연히 기도를 선택해야 될 거라고 생각은 되는데 기도하지 않습니다. 기도를 선택할 것 같은데, 아니 어려움이 오게 되면 염려가 생기면 더 많은 문제가 있으면 더 많이 기도할 것 같은데 제가 짧은 목회를 돌아봐도 생각보다 기도하지 않습니다. 많은 경우 염려에 그렇게 오랜 시간 끌려다니다가 그 염려에 기진맥진하여 지쳐가지고 그렇게 녹초가 된 다음에야 이제는 더 이상 기댈 곳이 없어서 하나님께 무릎을 꿇는 경우, 그런 경우가 제가 보기에는 대부분입니다. 하나님께서 우리를 안타깝게 여기셔서 얘야 너 그렇게 너무 염려하고 힘 빠지지 말고 기도 좀 해라. 기도. 아마 하나님께서 우리를 긍휼히 여겨주셔서 그 기도의 자리로 우리를 이끄셨기 때문에 우리가 기도의 자리에 서지, 염려가 생기고 근심이 생긴다고 해서 그래 이것보다는 내가 기도를 선택해야지, 그런 경우 적지 않다라는 겁니다. 많지 않아요. 그래서 성경이 말하고 있는 겁니다. 염려 대신에 기도를 선택해라. 여기에서 출발입니다. 염려 대신 기도를 선택하면 거기에서 이기는 싸움이 시작됩니다. 여러분, 수력발전소를 사진으로 한번 보여드리겠습니다. 여러분, 이 쏟아지는 이 물, 이 물이 저 발전기를 통과하게 되면 에너지가 됩니다. 힘이 됩니다. 마찬가지입니다. 우리의 삶에 쏟아지는 이 염려거리를 기도를 통하게 되면 그 쏟아지는 염려거리들이 내 삶을 움직여 나갈 수 있는 새로운 에너지, 힘이 되어집니다. 여러분, 우리가 예수님을 영접하고 난 다음에 우리에게 일어나는 놀라운 변화들이 있습니다. 그리고 우리에게 주어지는 특권이 있어요. 그 가운데 하나가 뭐죠? 성경은 우리에게 말합니다. 히브리서는 우리에게 대제사장이 계시다. 우리를 위해 중보하시는 대제사장이 계시다.
4장 6절에 이렇게 말하죠. 그러므로 우리가 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가라고 말합니다. 그 우리를 위해 중보하시는 대제사장을 의지하고 우리의 이 긍휼을 베푸시는 그 주님을 신뢰하며 담대히 그 보좌 앞으로 나가라고 말합니다. 이것이 하나님 자녀가 된 사람들에게 주어지는 특권입니다. 뿐만 아니죠. 우리 주님께서도 분명히 말합니다. 요한복음 14장 14절에 내 이름으로 무엇이든지라고 말하고 있습니다. 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라. 요한복음 16장 24절도 말합니다. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 너희가 받으리니 기쁨이 충만하리라. 하나님의 이름으로 예수의 이름을 갖고 하나님 앞에 나가 기도하게 되면 응답하신다 분명히 약속하고 있어요. 그러므로 기도라는 것은 내가 정말 하나님을 믿고 예수의 이름을 의지해서 하나님께로 나아가는 믿음의 행동입니다. 우리가 염려를 선택할 거냐 기도를 선택할 거냐 여기에 있어서 가장 핵심은 뭐냐면 정말 나의 기도를 들으시는 하나님 그리고 내게 이 권세를 주신 예수의 이름을 붙들고 하나님께 나아가는 이 기도의 자리에 서는 것 이건 믿음의 행동입니다. 그래서 기도는 믿음의 싸움입니다. 내가 염려를 선택할 거냐 기도를 선택할 거냐 그건 믿음의 싸움이에요. 그러나 분명한 것은 여러분 이 두 가지 사이에서 내가 기도하기로 선택하게 되면 그곳에 하나님께서 주시는 은혜로 내 삶을 허물어 버리는 삶의 그 여우들을 잡을 수 있습니다. 두 번째 오늘 이 본문이 가르쳐주고 있는 염려하는 그 삶을 극복하는 삶의 자세 그 특징 중에 두 번째는 발견입니다. 6절을 다시 보시면 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라고 말해요. 여러분 생각해 보십시오. 지금 염려와 근심 가운데 하나님 앞에 선택해서 기도의 자리에 섰습니다. 잘 왔습니다. 그런데 기도를 선택해서 기도의 자리에 섰지만 여러분 그 기도 자리에 섰다고 해서 바로 감사거리가 나올까요? 수많은 염려가 나를 눌러사고 있는데 그게 감사거리가 보이겠어요? 그런데 여기 보십시오. 감사함으로 아뢰라고 말을 해요. 여러분 이게 가능한 걸까? 이건 그냥 듣기 좋게 보기에 좋게 그냥 적어놓은 글 아닐까요? 어떻게 지금 염려와 근심으로 내가 눌려서 겨우 기도의 자리에 섰는데 감사함으로 하나님께 아뢰을 수가 있을까요? 현실적으로 나와 여러분들이 하는 기도의 대부분 염려 반 기도 반 아닙니까? 우리가 기도하면서도 그 기도 가운데도 염려하잖아요. 맞습니까? 아닙니까? 기도하는 가운데도 염려합니다. 우리의 기도의 모든 대부분은 염려 속에서 기도드려집니다. 그런데 어떻게 그 속에서 감사함으로 하나님께 기도할 수 있을까? 그런데 참 기가 막힌 놀라운 사실이 하나 있어요. 이걸 경험해 보신 분들에게는 이해가 되지만 경험하지 않으신 분들에게 말이 안 되는 얘기인데 우리가 염려되어서 걱정되어서 그 가운데서 하나님의 은혜로 기도를 선택해 기도의 자리에 섭니다. 처음은 염려 반 기도 반이에요. 하나님 정말 이 상황 속에 내가 어찌해야 됩니까? 나를 도와주십시오. 나에게 긍휼을 베풀어 주십시오. 그런 안타까운 마음으로 하나님 앞에 하소연하면서 기도가 시작이 됩니다. 그런데 놀랍게도 그 기도의 자리에 서게 되게 되면 그 기도의 자리에 오랜 조금 시간들을 보내기 시작하면 마치 이 기도가 뭐가 같으냐면 망원경과 같습니다. 내가 염려하는 가운데 감사거리가 전혀 보이지 않는데 이 기도의 이 시간들을 지나가기 시작하면 멀리 보이지 아니하던 그 감사가 보이기 시작합니다. 아니 때로는 이 현미경처럼 너무너무 작아서 전혀 보이고 신경 쓰여지지도 않던 그 감사거리들이 기도하는 시간들을 가지면서 그 자리에 머물면서 감사거리들이 드러나기 시작합니다. 내가 머리를 숙여 주님 은혜가 필요합니다. 나를 도와주셔야 됩니다. 이 환경 속에서 주님 나를 외면하지 마셔야 됩니다. 그런 안타까움으로 기도를 하고 있는데 병 고쳐달라고 이 환경을 바꾸어달라고 수많은 문제들 앞에 하나님 앞에 도움을 구하고 있는데 갑자기 하나님께서 우리에게 마음의 생각들을 터뜨리십니다.
너 그래. 지금까지는 어떻게 살았냐? 지금 너 호흡을 그리고 숨을 가지고 있는 이 생명, 왜 지금 그건 감사하지 못하니? 너 지금 너에게 주어져 있는 그 자녀들로 인하여 왜 감사하지 못하냐? 너 지금 너의 삶의 현장에 생명과 은혜를 주신 그건 왜 감사하지 못하니? 아니, 너 지금까지 여기까지 오는 동안에 수많은 어려운 순간 속에도 도움을 받았고 인도함을 받았고 너의 그 은혜를 입었지 않냐? 왜 그건 감사하지 못하니? 나도 모르게 기도하는 가운데 감사라고 생각하지 못했던 것들에 감사가 떠오르기 시작합니다. 그 감사가 작았던 그 감사가 점점 큰 감사로 보여지기 시작을 합니다. 자, 그렇게 되면 하나님 앞에 내 입술을 벌려 주님, 그렇습니다. 여기까지 있었던 게 감사군요. 하나님, 내가 이 미국 땅에 갈 때에 그때부터 시작해서 나에게 도움의 손길을 주셨던 것 감사네요. 그 감사가 하나, 둘, 셋 점점 내 입술로 고백되어지게 되게 되면 여러분, 감사를 고백하는 그 사람의 그 심령 앞에 염려가 그 안에 자리를 차지할 곳은 없어져 버려요. 놀랍게도 이런 경험을 기도하는 자리에 성령께서, 우리 안에 계신 성령께서 말할 수 없는 탄식함으로 우리를 그 자리로 이끌어 가시는 겁니다. 기도하는 가운데 이 염려가 나를 덮고 사무 속에 감사가 보이지 않았는데 감사가 더 오르라고, 감사가 일어나고 보이기 시작합니다. 감사를 고백하는 그 사람에게 염려가 쓸 자리가 있겠어요? 그래서 성경은 골로새서 4장 2절에 우리에게 권면하는 겁니다. 기도를 계속하고 기도에 어떻게 해요? 감사함으로 깨어 있어라. 다시 한번요. 기도를 계속하고 어떤 기도에 깨어 있으라고요? 감사함으로 깨어 있으라고 말하고 있습니다. 우리가 하나님 앞에 기도드릴 때에 특별히 이 감사의 기도에 깨어있기를 원합니다. 그 기도에 깨어있기만 하면은 내 삶의 이 염려와 근심 속에서도 다시 한번 주의 살리시는 생기를 맛보게 됩니다. 세 번째, 오늘 이 구절을 통해서 염려를 극복하는 삶의 자세 특징은 확신입니다. 여러분 6절을 다시 한번 보시면 세 번의 같은 말이 강조가 되어 있어요. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 굴할 것을 감사함으로 하나님께 어뢰요? 아뢰라. 기도하라, 간구하라, 아뢰라, 이 세 가지 사실 다 같은 말이에요. 그런데 왜 세 번이나 이 똑같은 말들을 강조하죠? 그럼요, 확신입니다. 확신. 기도라고 하는 것은 내가 기도할 때에 확신을 갖고 기도하는 겁니다. 기도하는 것에 오만 가지의 염려와 수많은 생각들에 사로잡혀서 여러분, 우리가 기도하는 그런 기도를 중언부언하는 기도라 그래요. 야고보서는 우리에게 뭐라고 말하죠? 그러한 마음으로 기도하는 자들, 두 마음을 품어 기도하는 자라고 말합니다. 그런 사람은 죽기 얻기를 구하지 마라. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 기도입니다. 그런 기도 말고 어떻게 해요? 확신을 가지고. 어떤 확신입니까? 우리 주님께서 그의 이름을 걸어놓고 말씀하시는 약속의 말씀들, 내 이름으로 무엇이든지 구하면 내가 시행하리라고 말씀하신 그 약속을 확신하고, 자기 아들을 아끼지 않고 내어주신 그분이 그 아들과 함께 우리에게 무엇도 주시지 않겠느냐고 약속하고 계시는 아버지 하나님의 변함없는 그 사랑을 확신하면서, 너희가 악한 자라도 아들에게 좋은 것 줄 줄 알거든, 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것 주시지 않겠느냐 말씀하시는 그 하나님의 그 말씀을 확신하면서 기도하라는 겁니다. 이 약속의 말씀, 하나님의 말씀을 확신하고 이 하나님의 말씀에 집중해서 기도하라고 말하는 겁니다. 그래서 우리 주님께서도 마태복음 7장에 말하잖아요. 구하라, 어떻게 해요? 찾아라, 그리고요, 두드리라. 왜 이 세 번이나 같은 말들을 반복하죠? 그럼요, 확신입니다. 분명하게 구하는 자에게, 찾는 자에게, 두드리는 자에게 주시는 하나님이시다. 너 이 하나님의 약속의 말씀을 확신하고 붙들면서 집중해서 기도해라. 우리의 기도가 대부분 부도가 나고
멈추어버리는 이유는 뭐죠? 확신을 갖고 집중하지 못해 그렇습니다. 기도를 할 때 한 10분 정도 견뎌낼까? 아니 5분을 견뎌내는가 모르겠어요. 마음 잡고 기도할 때쯤 되면 또 전화벨이 울리고 갑자기 기도하는 자리에 서다 보면 뭔가 해야 할 일이 갑자기 머릿속에 떠오르고 그럼요 그 기도 자리에 하나님 말씀을 붙들고 확신하며 10분 견디기 어려워요. 그러나 성경은 말하고 있습니다. 그 약속의 말씀을 분명히 확신하고 네가 그 기도의 자리에 집중하게 되면 그럼요 하나님께서 우리에게 시내산에서 모세가 경험했던 경험을 허락하십니다. 40일 동안 그가 하나님께 전적으로 집중합니다. 그럴 때 어떤 일이 벌어지죠? 자기도 모르는 사이에 하나님이 갖고 있던 그 아름다운 영광의 빛이 자기 삶에 흘러들어오기 시작합니다. 그래서 그의 얼굴이 변화가 됩니다. 나도 알게 모르게 그 기도의 시간에 머무는 시간이 길어질수록 집중해 하나님의 약속에 붙들수록 하나님의 하나님다우심의 그 능력들이 내 삶에 젖어들기 시작합니다. 이 놀라운 은혜가 경험되어지기를 바랍니다. 마지막으로 네 번째, 염려를 극복하는 이 삶의 특징은 체험입니다. 오늘 7절의 말씀 다시 한번 여러분 보시겠습니까? 7절. 그리하면 너희가 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 감사함으로 하나님께 아뢰면 그리하면 어떻게 해요? 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 염려 대신에 기도를 선택하고 그럼요 살아계신 하나님의 그 약속의 말씀을 확신하고 그래서 그 기도 가운데 하나님의 주시는 감사가 발견되어지면 그 감사로 내 삶을 채워지기 시작하면 어떻게 해요? 하나님의 평강을 경험하게 된다고 말하고 있습니다. 하나님의 평강을 경험한다. 이건 사실 기도의 응답과는 직접적으로 관계는 없어요. 그러나 기도의 응답도 우리에게 굉장히 많은 기쁨과 은혜를 주죠. 우리가 구했던 그 기도가 응답되어지게 되면 분명히 기쁨이 있어요. 그러나 그 응답되는 기도 외에 여기 하나님이 주시는 평강이 먼저 우리에게 찾아옵니다. 참 이것은 어떻게 논리적으로 설명하기가 어려워요. 현대어 성경을 보게 되게 되면 이 지각에 뛰어난 평강이라는 말을 인간이 이해할 수 없는 훨씬 더 초월한 하나님의 그 평화, 하나님의 그 평강을 경험하게 된다고 말을 합니다. 여러분 이건 단순한 기분이 아닙니다. 기분이 변화되는 게 아니에요. 기분은 환경이 바뀌면 또 사라져버립니다. 아니 시간이 지나가고 나면 또 변화가 되는 거예요. 그런 기분을 말하지 않습니다. 이것은 하나님이 나의 삶의 환경이 변화되지 아니하더라도 주시는 평안입니다. 상황은 여전히 그대로 있어요. 염려거리도 그대로 있습니다. 그런데 놀랍게도 이제는 더 이상 그 염려가 문제가 나를 바다하지 않습니다. 그 상황 속에 주시는 하나님의 평안이 있다고 말합니다. 여러분 성경을 보게 되게 되면 한나가 하나님 앞에 전에 나와 간절히 기도를 합니다. 그리고는 하나님이 주시는 약속의 말씀을 갖고는 집으로 돌아갑니다. 그가 기도 후에 놀라운 체험을 하게 되죠. 그리고는 그 집으로 돌아가서 그 얼굴에 근심하거나 염려하는 얼굴빛이 없어졌습니다. 왜 그럴까요? 하나님이 주시는 분명한 평안을 붙들었습니다. 얻었습니다. 자기의 몸에 아들을 달라고 하는 잉태된 아직 징조도 없습니다. 자기의 손에 아들을 얻은 것도 아닙니다. 그런데 이미 벌써 근심과 걱정의 염려에서는 벗어나 하나님이 주시는 그 평안에 사로잡히기 시작합니다. 우리가 찬송가에 부르는 고백처럼 내 평생에 가는 길 쉽지 않지만 내가 평안하다고 고백할 수 있는 것, 주님의 그 은혜가 붙드는 그걸 고백하게 됩니다. 전날의 한숨이 변하여 나의 기도가 되고 찬송이 되게 하시는 하나님의 그 평안을 지키신다고 말합니다. 이 지킨다는 말은 보초가 서서 안전하게 지킨다라고 하는 말과 같습니다. 하나님이 그렇게 나의 마음과 생각을 평안으로 지켜주신다고 말하고 있는 겁니다. 문제는 여전한데 하나님의 살아계심으로 하나님의 강권적인 그 은혜와 평강으로 내 삶 가운데 이 평안을 주신다 약속하고 있습니다. 여러분 이런 이야기를 하게 되면
글쎄요, 오늘도 이 말씀을 듣는 분들 중에 아니 정말 이런 상황, 막막한 상황 속에 기도만 한다고 될까? 이 어려운 상황 끝나버릴 것 같지 아니하는 이 환경 속에 기도만 하면 되겠냐고 생각하는 분들 계신가요? 그런 분들에게 제가 묻고 싶습니다. 여러분들이 지금까지 알고 믿고 있는 기도라는 게 도대체 뭔가요? 기도가 정말 여러분에게는 무엇입니까? 기도가 정말 하나님과 대화하고 만나는 그 교통하는 그 자리임을 믿습니까? 기도는 정말 하나님의 그 은혜를, 하나님의 능력을 다운로드하는 겁니다. 아니 하나님의 그 등에 업히는 겁니다. 내 이 작은 이 육체가 하나님의 그 품에 안기는 겁니다. 그 기도가 비록 눈에 보기에는 작은 것 같지만 지난 2000년 동안 수많은 일들 속에 크리스찬들은, 하나님의 백성들은, 하나님의 교회는 이 기도로 이겨냈고 기도 가운데 여기까지 왔습니다. 믿지 아니하는 사람들에게 기도하면 되겠냐고 정말 여러분에게도 묻고 싶습니다. 정말 그렇다고 해서 여러분 주변에 있는 사람들, 지금 일하고 있는 수많은 사람들 여러분을 믿는 만큼 정말 기도하는 마음으로 하나님을 믿고 계십니까? 그 하나님이 정말 이 모든 것의 주권자가 되심에 대해 여전히 오늘도 만물을 다스리시는 하나님에 대한 믿음이 확실합니까? 그 확신을 가진 믿음 있는 사람만이 기도할 수 있습니다. 그래서 기도는 믿음의 싸움입니다. 이 믿음의 싸움에서 다시 한번 여러분들이 염려가 아니라 기도를 선택하는 순간 우리 믿음의 선배 조지 물러가 말합니다. 기도의 시작은 염려의 끝이다. 그러나 염려의 시작은 기도의 끝입니다. 어느 걸 선택하시겠습니까? 염려하시다 끝내시겠어요? 아니면 기도하며 염려를 끝내시겠습니까? 오늘 말씀을 마무리하면서 할 수만 있다면 오늘 우리에게 주시는 이 두 구절의 말씀을 암송하면서 우리의 입으로 되뇌지기면서 매 순간 기도할 때마다 이 말씀을 붙들고 설 수 있기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 그럴 때 평강의 하나님이 나의 삶 가운데 해와 같이 은혜를 부어주시는 그 능력을 경험하게 될 겁니다. 이 놀라운 은혜를 간증하는 저와 여러분 될 수 있기를 주 예수의 이름으로 부탁을 드립니다. 오늘 주신 말씀을 기억하며 하나님이 우리의 하나님 되심을 우리 믿음으로 고백하며 선포하며 찬양하며 나가시겠습니다. 살아계신 하나님, 여호와 하나님이 우리의 하나님 되심을 믿음으로 선포하며 찬양합니다. 하나님이시여 하나님이시여 주는 나의 하나님이시로다. 나의 몸과 마음 주를 갈망하며 이제 내가 주께 고백하는 말. 여호와는 나의 힘이요 여호와는 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요. 여호와는 생명의 피난처시니 주의 인자가 생명보다 나음으로 내 입술이 여호와를 찬양하리. 내 평생에 주를 찬양하며 주의 이름으로 내 손 들리라. 다시 한번 믿음으로 고백하겠습니다. 하나님이시여 하나님이시여 주는 나의 하나님이시로다. 나의 몸과 마음 주를 갈망하며 이제 내가
힘쓰리 여호와를 찬양하리. 내 평생에 주를 찬양하며 주의 이름으로 내 손. 주의 인자가 생명보다 낫습니다. 주님, 주의 인자가 생명보다 나음으로 내 입술이 여호와를 찬양하리. 내 평생에 주를 찬양하며 주의 이름으로 내 손들. 하나님 사랑의 눈으로, 하나님 사랑의 눈으로 너를 어느 때나 바라보시고 하나님 인자한 귀로서 언제나 너에게 기울이시니 어두움에 밝은 빛을 비춰주시고 너의 작은 신음에도 응답하시니 너는 어느 곳에 있든지 주를 향하고 주만 바라. 우리 한번 이 마음으로 이 믿음으로 하나님 앞에 기도하며 찬양하러 나가겠습니다. 살아계신 아버지 하나님, 오늘도 주님이 나의 생명이심을 고백합니다. 주님이 나의 빛이심을 고백하며 나아갑니다. 주님, 오늘도 때를 따라 도와주시는 하나님의 은혜를 덧입고자 하나님의 은혜의 모자 앞에 나아갑니다. 주님, 내 영혼을 살피시옵소서. 주님, 주만 바라보시라. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 구하라고 말씀하시는 주님, 오늘도 이 약속의 말씀을 의지하며 나아갑니다. 주님, 살아계신 아버지 하나님, 우리의 삶 가운데 주의 일들을 이루시기를 원합니다. 이를 행하시는 여호와, 살리시는 하나님의 은혜와 능력들이 오늘도 살리시는 모든 영혼들이 주님 다시 한번 주 앞에 서게 하시옵소서. 예, 주님, 주만 바라보. 우리 한번 고백하겠습니다. 하나님 사랑의 눈으로, 하나님 사랑의 눈으로 너를 어느 때나 바라보시고 하나님 인자한 귀로서 언제나 너에게 기울이시니 어둠엔 밝은 빛을 비춰주시고 너의 작은 신음에도 응답하시니 너는 어느 곳에 있든지 주를 향하고 주만 바라보. 예, 주만 바라볼지라. 주만 지금은 우리의 삶의 주권자가 되시는 우리의 왕이신 우리 주 예수 그리스도의 그 놀라우신 은혜와 우리를 사랑하시되 끝까지 아들을 주시기까지 사랑하시는 변함없는 아버지 하나님의 놀라우신 사랑과 성령 하나님의 도우심이, 인도하심이, 우리를 새롭게 하심이 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 감사함으로 하나님 앞에 이 자리에, 기도의 자리에 서기로 결단하는 사랑하는 주의 백성들 머리머리 위에, 또 주께서 빚값으로 세운 이 글로벌 교회 위에 지금부터 영원토록 함께 계시길 왕 되신 예수님의 이름으로 간절히 축원하옵나이다. 아멘.
하나님이시로다. 나의 몸과 마음 주를 갈망하며 이제 내가 주께 고백하는 말. 여호와는 나의 힘이요 여호와는 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요. 여호와는 생명의 피난처시니